हॅलो विद्यार्थी मित्र हो. मी श्री बी ए पाटील. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 हे 15 जूनपासून चालू होणार होते, परंतु कोरोना या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे कॉलेजेस तसेच शाळा नियमित वेळेत चालू झाल्या नाहीत आणि म्हणून सर्वत्र ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रिया चालू करण्यात आलेली आहे. त्या संदर्भात मी एक पोस्ट यापूर्वी ग्रुपवर टाकली आहे. तसेच गेल्या शुक्रवारी मी मोहिते सर, जाधव सर व केळी पाटील सर व्हिडिओद्वारे आपल्याशी संवाद साधला आहे. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींची पुनरावृत्ती न करता आपण आपल्या विषयाकडे वळू. आतापर्यंत मी आपल्याला टॉपिक नंबर 10 हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज व टॉपिक नंबर 11 अल्कोहोल्स, फिनॉल्स अँड इथर्स या दोन टॉपिकच्या पूर्ण नोट्स दिलेल्या आहेत व बुधवार दिनांक 15/7/20 नवीन टॉपिक नंबर 9 कॉर्डिनेशन कंपाऊंड्स हा चालू केला आहे आणि त्या टॉपिकच्या नोट्सची 4 पानेही पाठवलेली आहेत. या सर्व नोट्स तुम्ही लिहून घेतले असतील, नसतील तर या लिहून घ्या किंवा त्यांच्या प्रिंट्स काढा, कारण अभ्यासासाठी त्या नोट्स तुम्हाला लागणार आहेत. तसेच सुरुवातीला असं वाटत होते की जुलैला कॉलेज चालू होईल, पण अद्याप कॉलेज चालू झालेलं नाही. कधी चालू ते सांगता येत नाही. त्यामुळे सायमल्टेनियसली पुढील टॉपिकच्या नोट्स दिलेल्या टॉपिकवरती ऑनलाईन लेक्चर मी घेणार आहे. ते लेक्चर ऐकत असताना तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवरती तुम्हाला त्यातील पॉईंट्स दिसतीलच, तरीसुद्धा नोट्स जवळ ठेवणं आवश्यक आहे. नाऊ लेट अस स्टार्ट 10th टॉपिक इन टेक्स्टबुक हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज. This topic is from organic chemistry branch of chemistry and similar to other topics in organic chemistry. This topic also includes study of halogen derivatives with respect to classification, nomenclature, methods of preparation, chemical properties, and some theoretical points, limitation of configuration, optical isomerism, nucleophilic substitution reaction mechanism, and finally environmental effects and uses of some polyhalogen derivatives. Now see what is the meaning of halogen derivatives. In chemistry, a compound obtained from another compound is known as its derivative. Suppose X compound is obtained from Y compound, then X is known as a derivative of Y. That is, halogen derivatives are compounds obtained from some other compounds. Now see the definition. The compounds obtained by replacing hydrogen atoms in aliphatic or aromatic hydrocarbons by halogen atoms are known as halogen derivatives. Now what are hydrocarbons? Hydrocarbons means hydrogen. There are two types of hydrocarbons, aliphatic and aromatic. Aliphatic hydrocarbons means hydrocarbons in which carbon atoms are linked together or bonded together through a open chain. And there are three classes or families of aliphatic hydrocarbons: alkanes, alkenes, and alkynes, which you already studied in a previous year in the topic hydrocarbons. Then aromatic hydrocarbons means benzene and its compounds containing only carbon and hydrogen. Then you know meaning of halogens. In periodic table there are 18 groups. So the elements placed in the 17th group of the periodic table are known as halogens. Actually there are 5 elements, but first 4 we consider as halogens, that is fluorine, chlorine, bromine, and astatine. So the compounds obtained by replacing one or more hydrogen atoms in alkanes, alkenes, alkynes, or arenes by same number of halogen atoms are known as halogen derivatives of hydrocarbons. Here I have given 3 examples. First example is CH3Cl. This compound is obtained from CH4, that is methane, which is example of alkane, by replacing one hydrogen atom by Cl atom. Second example is C2H4Br2. This compound is obtained from
ethane C2H6, which is again alkane, by replacing two hydrogen atoms by two bromine atoms. And third example is CH2 double bond CHCl. This compound is obtained from C2H4, that is CH2 double bond CH2, which is alkene. Its name is ethylene, by replacing one hydrogen atom by one chlorine atom. तर थोडक्यात हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज म्हणजे हे हायड्रोकार्बन्सपासून तयार झालेले कंपाऊंड्स आहेत. हायड्रोकार्बन्स म्हणजे कार्बन आणि हायड्रोजनचे कंपाऊंड्स. त्याचे दोन प्रकार आहेत. एक आहे ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स, दुसरा आहे ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स. ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स म्हणजे ज्या हायड्रोकार्बन्समध्ये कार्बन ॲटम एकमेकांना ओपन चेनमध्ये जोडले असतात त्यांना ॲलिफॅटिक हायड्रोकार्बन्स म्हणतात. आणि त्याचे तीन क्लासेस आहेत किंवा तीन फॅमिली आहेत, ज्याचा अभ्यास तुम्ही इयत्ता 11वीमध्ये टॉपिक नंबर 15मध्ये केलेला आहे. अल्केन्स आणि अल्काइन्स. आणि ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स म्हणजे बेन्झीन आणि त्याचे संयुग. तर हे जे चार प्रकारचे कंपाऊंड्स आहेत त्यांच्यामधले एक किंवा एकापेक्षा जास्त हायड्रोजन जर हॅलोजन रिप्लेस केले तर जे कंपाऊंड तयार होतात त्याला म्हणतात हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज. हॅलोजन म्हणजे पिरियड टेबलमधील 17वा जो ग्रुप आहे त्याच्यामधले जे एलिमेंट्स आहेत त्यांना हॅलोजन्स म्हणतात. त्यापैकी एकूण 5 आहेत. त्यापैकी जनरली आपण पहिले 4 कन्सिडर करतो: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन आणि आयोडीन. तर थोडक्यात तुम्हाला आता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ही व्याख्या क्लिअर झाली असेल. आता आपण पुढच्या पॉईंटकडे जाऊ. नेक्स्ट पॉईंट इज क्लासिफिकेशन. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज आर क्लासिफाईड इन 2 ways. फर्स्ट, on the basis of hydrocarbon, that is whether hydrocarbon is alkane, alkene, alkyne or arene into haloalkanes, haloalkynes and haloarenes respectively. That is, this classification depends upon which parent hydrocarbon is present in the given halogen derivative. If parent hydrocarbon is alkene, then corresponding halogen derivative is known as a haloalkane. Means what? The compound obtained by replacing hydrogen atoms in alkene by halogen atoms are known as a haloalkanes. Then if a parent hydrocarbon means what? Hydrocarbon from which halogen derivative is formed is alkene, then it is known as a haloalkene. Third is haloalkynes. If parent hydrocarbon is alkyne, that is corresponding compound is formed by replacing hydrogen atoms in alkyne by halogen atoms, then they are known as a haloalkynes. And fourth is haloarenes. Means what? If the compound is formed by replacing hydrogen atom in benzene or its compounds, then they are known as a haloarenes. ह्या ठिकाणी 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. एक आहे CH3CH2Cl. तर हा कंपाऊंड C2H6 पण तयार झालेला आहे, म्हणजे C2H6 म्हणजे इथेन, तो अल्केन आहे आणि म्हणून याला म्हणायचं हॅलो अल्केन. दुसरं जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते आहे CH2 डबल बॉन्ड CHCl. हा कंपाऊंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 पासून तयार झालेला आहे. त्यामधला एक हायड्रोजन हा क्लोरीन रिप्लेस केलेला आहे आणि CH2 डबल बॉन्ड CH2 म्हणजे इथिलीन आणि तो अल्किन आहे म्हणून याला आपण हॅलो अल्किन म्हणणार. तसंच जर आपण समजा अल्काईन घेतलं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की ज्याचं नाव आहे ॲसिटिलीन, त्यातला एक हायड्रोजन जर आपण समजा Br रिप्लेस केला तर कोणता कंपाऊंड तयार होईल? CH ट्रिपल बॉन्ड CBr. ह्याला आपण हॅलो अल्काईन म्हणणार. आणि चौथा जो टाईप आहे तो आहे हॅलो अरेन्स. अरेन्स म्हणजे बेन्झीन आणि त्याचे कंपाऊंड्स. बेन्झीनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C6H6 आणि स्ट्रक्चर फॉर्म्युला मध्ये 6 कार्बन ॲटम इमॅजिनरी हेक्झॅगोनच्या 6 कॉर्नरला असतात. प्रत्येक कार्बनला एक हायड्रोजन जोडले असतो आणि अल्टरनेट सिंगल आणि डबल मोड असतो. तर या 6 हायड्रोजनपैकी एक किंवा एकपेक्षा जास्त हायड्रोजन जर हॅलोजन रिप्लेस केले तर जे कंपाऊंड तयार होतात त्यांना आपण म्हणणार हॅलो अरेन्स, कारण त्यातला मूळचा हायड्रोकार्बन हा काय अरेन आहे किंवा बेन्झीन त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह आहेत. तर हे झालं एक क्लासिफिकेशन. तर मुळा दिलेल्या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये मूळचा हायड्रोकार्बन कोणता आहे? तो अल्केन आहे का अल्काईन आहे का अरेन आहे त्याच्यावरती क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. नाऊ सेकंड वे इन विच
halogen derivatives are classified is on the basis of number of halogen atoms present in a molecule. This is very simple classification. If you see the types, then the meaning will be clear. There are four types. First type is monohalogen derivatives. They contain one halogen atom. Mono means one. So if in given compound there is only one halogen atom, then that is known as a monohalogen derivative. Example given is CH3Cl. This compound contains one halogen atom chlorine, and this compound is obtained from methane by replacing one hydrogen atom by one Cl atom. Second type is dihalogen derivatives. They contain two halogen atoms. Di means two. Here example given is CH2Cl2. Again this compound is obtained from methane, that is CH4, by replacing two hydrogen atoms by two Cl atoms. And as this compound contains two halogen atoms, it is known as a dihalogen derivative. Third type is trihalogen derivative. They contain three halogen atoms. Example given is CHCl3. This compound is again obtained from methane by replacing three hydrogen atoms by three Cl atoms. That is, as this compound contains three Cl atoms or three halogen atoms, it is known as a trihalogen derivative. And last type is polyhalogen derivative. They contain more than three halogen atoms. Example is CCl4. That is, if in a given compound there are four or more than four halogen atoms, then that is known as a polyhalogen derivative. In this given example, there are four Cl atoms, and this compound is obtained from methane by replacing four hydrogen atoms by four Cl atoms. So this is about the classification of halogen derivatives on the basis of number of halogen atoms present in a molecule. तर थोडक्यात दुसरं प्रकारचं जे क्लासिफिकेशन आहे किंवा वर्गीकरण आहे ते दिलेल्या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये किती हॅलोजनचे ॲटम्स आहेत त्याच्यावरती वर्गीकरण केलेलं आहे. जर दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये एकच हॅलोजन ॲटम असेल तर त्याला म्हणतात मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये दोन हॅलोजन ॲटम्स असतील तर त्यांना म्हणतात डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स. तीन हॅलोजन ॲटम्स असतील तर त्याला म्हणतात ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. आणि तीनपेक्षा जास्त असतील तर त्याला म्हणतात पॉली हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. तर विद्यार्थी मित्र हो, आजच्या ह्या सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये आपण आपल्या सिलेबसमधला 10वा टॉपिक सुरुवात केलेला आहे, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज. याच्या जवळजवळ 14 ते 15 पाने नोट्स आहेत, त्यामध्ये दिलेले आहेत. त्या व्यवस्थित लिहून घ्या आणि त्याचा अभ्यास करा. तर थोडक्यात आजच्या लेक्चरमध्ये आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ह्या टॉपिकमधले 2 पॉईंट बघितलेले आहेत. पहिला पॉईंट म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हची व्याख्या आणि दुसरा पॉईंट म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचं 2 प्रकारे वर्गीकरण. एक त्या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये कोणता हायड्रोकार्बन आहे त्याच्यावरती, आणि दुसरं दिलेल्या हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये किती हॅलोजन ॲटम्स आहेत त्याच्यावरती. ठीक आहे, सर्वांना शुभेच्छा. ओके, आता बघतो किती जगात ऐकतो मी आधी आणि पाठवून टाकू. आता काय बहुतेक चुकलेलं काही दिसत नाही. आता झाले बंद किती 13 मिनटं झाले काय? बंद केलं नाही. बंद केली की 13 मिनटं झाली ना? बंद केली की कधी चाललं नाही बंद केलं.